السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الإخوة والأصدقاء وأشبال الملة وأمل الأمة؟ ہیلو دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ چلیے پھر ایک مرتبہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، روبرو ہوں. تو اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ بیچ بیچ میں ہم بتائیں گے کہ جملے کو کیسے پہچانتے ہیں. دیکھیں، اس سے پہلے ہم آپ کو ایک ٹیکنیک بتا دیں. کسی بھی جملہ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے فعل کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فاعل اور مفعول کو بھی پہچانیں گے اگر فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے میرے ویڈیو سے وہی استفادہ کر سکتے ہیں جس کی بیسک عربک مضبوط ہو، جو بیسک عربک سے واقف ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی ابتدائی اور متوسطہ کے مراحل سے گزر چکے ہوں، ٹھیک ہے؟ تب جا کے یہ سمجھ سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ہم آپ کو بتا دیں ایک ٹیکنیک کہ جملہ کیسے پہچانیں گے. سب سے پہلے اب فعل کو پہچانیں گے، اس کے بعد فاعل ہو گیا جملہ پہچاننا. اس کے بعد جو ہے مفعول کو پہچانیں گے یا ڈھونڈیں گے اگر فعل کیا ہو، فعل اگر متعدی ہو، یعنی وہ مفعول کو چاہ رہا ہو، اور اگر نہیں چاہ رہا تو ضرورت ہی نہیں تو پہچان گئے. اسی طرح یہ اگر جملہ فعلیہ ہو تو اس طرح پہچانیں گے، لیکن اگر جملہ اسمیہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مبتدا خبر ہو، تو ہم پہلے مبتدا کو دیکھیں گے، اس کے بعد خبر کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کانا اگر آ جائے جملے میں تو کانا کا اسم ڈھونڈیں گے، اس کے بعد خبر ڈھونڈیں گے. انا آ جائے تو انا کا اسم ڈھونڈیں گے، اس کے بعد خبر ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے؟ یہی سب عربک ہے. باقی جو موصوف صفت آتی ہے اور کچھ حروف جر ہوتے ہیں، متعلقات ہوتے ہیں، اس کو اگر نہیں بھی جانتے ہیں تو بھی آپ معنی نکال لیں گے جملہ کا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں. یہ ویڈیو ہو سکتا ہے لمبا ہو، لیکن کافی فائدہ ہوگا آپ کو. دیکھیے، الی الموقف الموحد، ٹھیک ہے؟ الی مانے طرف، الموقف مانے موقف، ٹھیک ہے؟ الموحد مانے مطلب متحد، متحد موقف کی طرف، ٹھیک ہے؟ وحد یوحد توحیدا کا مطلب ایک کرنا، اور یہ کیا مفعول کا صیغہ ہے تو ایک کیا ہوا مانا متحد. تو متحد موقف کی طرف. موقف کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے تعلق سے جو آپ کا موقف ہوتا ہے، آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہی موقف ہے. الفکر و فکر و نظر، یہ فکر و نظر کی دعوت دینے والا یہ مضمون ہے. دیکھیے، ان الاخاء والتعاون بین افراد الامت الاسلامیہ الواحدہ میزۃ جوہریۃ تمتاز بها عن غیرها، ٹھیک ہے؟ ان الاخاء والتعاون، اخاء مانے بھائی چارگی، والتعاون مانے تعاون، مدد، باہمی مدد. تو بھائی چارگی اور مدد بین افراد الامت الاسلامیہ الواحدہ، ایک اسلامی امت کے افراد کے درمیان، ایک اسلامی امت کے افراد کے درمیان. میزۃ جوہریۃ، ایک جوہری امتیاز ہے، ایک اصلی امتیاز ہے. تمتاز بہا، جس سے وہ ممتاز ہے دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ جس سے وہ ممتاز ہے دوسرے سے یا دوسری سے. یہی کون؟ یہ ان الاخاء والتعاون. تو ان الاخاء، دیکھیے ان آ گیا ہے، اب کچھ نہیں آپ کو ڈھونڈنا ہے، اب صرف اس کی ان کے اسم ڈھونڈنا ہے، خبر ڈھونڈنا ہے، بس جملے کا معنی نکل جائے گا. دیکھیے ان الاخاء والتعاون، دیکھیے آ گیا ان کے اسم. اس کے بعد دیکھیے میزۃ جوہریہ، ٹھیک ہے؟ میزۃ اس کی خبر ہے، جوہریۃ اس کی صفت ہے. اگر نہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک طرح سے کیا ہے، ایکسٹرا چیز ہے، یعنی ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو بھی ہم کو کوئی دقت نہیں ہے، ہم معنی نکال لیں گے. تو ان الاخاء والتعاون، بھائی چارگی اور تعاون، مدد، باہمی مدد، بین افراد الامت الاسلامیہ الواحدہ، ایک اسلامی امت کے افراد کے درمیان. میزۃ امتیاز ہے، جوہریۃ یعنی جوہری امتیاز ہے، اصل امتیاز ہے. تمتاز بہا، جس سے وہ ممتاز ہے، جس سے وہ ممتاز ہے دوسرے سے،
جس کے ذریعے وہ ممتاز ہے دوسرے سے، ٹھیک ہے. یہ کون؟ یہی بھائی چارگی اور تعاون. آگے دیکھتے ہیں. وَكُلَّمَا قَوِيَ هَذَا الْإِخَاءُ وَالتَّعَاوُنُ قَوِيَتِ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ. اور جب کلما مانے جب، ٹھیک ہے. تو جب یہ بھائی چارگی التعاون مضبوط ہوا، قویت الامت الاسلامیہ، تو اسلامی امت بھی مضبوط ہوئی، امت مسلمہ بھی مضبوط ہوئی. ٹھیک ہے. دیکھیں آسان جملہ ہے بالکل. قویہ فعل ہے اور حاصل اخاء والتعاون فاعل ہے. اسی طرح قویت فعل ہے اور اس کا فاعل ہے. اچھا، تو مضبوط ہوئی. وغلبت، اور کیا ہوئے؟ غالب ہوئی ہے. یہ غالب ہوئی یہی امت. وسادت، اور قیادت کی. وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ فِي التَّارِيخِ الْإِسْلَامِ. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے اگزامپلس ہیں اس میں، اسلامی تاریخ میں. وَكُلَّمَا ضَعُفَ هَذَا التَّكَاتُفُ وَغَابَ هَذَا الْإِخَاءُ ضَعُفَتِ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ. اور جب یہ تکاتف کہتے ہیں ایک دوسرے کو کندھا دینا، کندھے سے کندھا ملانا. تو جب یہ تکاتف، سمجھ گئے، جب یہ تکاتف کمزور ہوا، وغاب هذا الاخاء، اور بھائی چارگی غائب ہو گئی، ضعفت الامت الاسلامیہ، اسلامی امت مسلمہ کمزور ہو گئی. واستکانت، اور کمزور ہو گئی، اس کا معنی بھی ہے. وصارت غرضا للاعداء، اور دشمن کا کیا ہو گیا؟ ٹارگٹ بن گیا. ووقعت فی الذلۃ والمسکنہ، اور ذلت و پستی میں گر گئی. ٹھیک ہے. ذلت و پستی میں پڑ گئی. کون؟ یہی امت. یعنی جب تک امت کے درمیان بھائی چارگی، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ سب چل رہا تھا، تب تک جو مسلمان مضبوط تھے، انہوں نے دوسری قوموں پر فتح حاصل کی، غالب رہے اور قیادت و سیادت کی. لیکن جب یہ ختم ہو گئی، مسلمانوں سے دور ہو گئی، غائب ہو گئی، تو ذلت و پستی میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کی حدیث ہے. لقد ورد فی الحدیث النبوی الشریف. وارد ہوا، یعنی حدیث نبوی میں آیا ہے، وارد ہوا ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان. مومن جو ہے دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ بنیان کی طرح، یعنی عمارت کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصے کو یا پکڑ کے رکھتا ہے. ومثل المؤمن فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. اور مومن کی مثال کیا کرنے میں؟ دوستی کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، اور ایک دوسرے پر وہی نرمی کرنے میں اور رحم کرنے میں. مثل الجسد، جسم کی طرح ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جسم کی طرح ہے. اذا اشتکى منه عضو، جب اس میں سے کوئی عضو، کوئی پارٹ شکایت کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تداعى له سائر الجسد، تو سارا بدن اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ پکارتا ہے. بالسحر والحمى، کس کا؟ جاگنے کے لیے اور بخار کے لیے. یعنی بدن میں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن سارے بدن کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور پورے جسم بے چین رہتا، پورا انسان ہی بے چین رہتا ہے. آپ کے اگر انگلی میں درد ہے تو یہ نہیں کہ بس انگلی ہو کہ درد ہو رہا، بلکہ سارا جسم اس کا احساس کرے گا، محسوس کرے گا، اور تکلیف کیا کرے گا؟ جھیلتا رہے گا. والمسلم اخو المسلم، اور مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ اسے سرنڈر کرتا ہے. ٹھیک ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے. ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو شخص دور کرتا ہے، دیکھیے دور کرتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ فعل آیا ہے، اور کیا کہتے ہیں، اب یہ متعدی لگ رہا ہے، مطلب دور کرتا ہے، مطلب کہ مفعول چاہ رہا، تو یہاں آگے دیکھیں مفعول ہے. تو جو شخص کسی مسلمان سے دور کرتا ہے، قربتاً کیا ہے؟ کوئی مصیبت، فرج اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے دور کرتا ہے، اس کے ذریعے
कुर्बतन एक मुसीबत मिन कुराबी यौमिल क़ियामा क़यामत की मुसीबतों में से। तो जो यानी ये कह रहा है कि जो शख्स भी किसी मुसलमान से एक परेशानी दूर करता है तो अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन उसकी एक परेशानी दूर करता है। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, उसके ऐब को छुपाता है तो अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगी, उसकी पर्दापोशी करेगा। वल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, और मुसलमान का भाई है, ला यखून, उसकी खयानत नहीं करता, वला यकज़िबु, उसे झूठ नहीं बोलता, वला यक्ज़िलहु, और न उसे छोड़ता है। खज़ल यक्ज़िलहु, खज़लन का मतलब छोड़ देना, बेयारो मददगार, ठीक है। यानी मसलन किसी मुसलमान पर क्या हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, मुसलमान को ये परेशानी का सामना कर रहे हैं, वो उस पर जुल्म हो रहा है, और दूसरे मुसलमान मतलब छोड़ दिया, उसकी ना मदद कर रहा ना पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं खज़ल यक्ज़िलु खज़लन, ठीक है, छोड़ देना। वरना ऐसे नॉर्मल चीज़ छोड़ने को तरका बोलते हैं। कुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन, हर मुसलमान पर हराम है। क्या हराम है? इर्ज़ुहु, उसकी आबरू इज़्ज़त, मालुहु, उसका माल, व दमुहु, और उसका खून। यानी हर मुसलमान की जो आबरू है, इज़्ज़त है, माल है, उसका खून है, दूसरे मुसलमान पर हराम है। यानी उसको बेइज्जत नहीं कर सकता है, उसकी इज़्ज़त नहीं लूट सकता है, इसी तरह उसका माल जो है, पैसा रुपया, पैसा दौलत जो है नहीं ले सकता है, और उसका खून भी नहीं बहा सकता है। और तक़वा होना, तक़वा यहाँ पर है, मतलब वही सीने में। आगे देखिए, बेहस्बि इम्रिन मिन अश्शर्रि, किसी भी इंसान के लिए यानी उसके बुराई के लिए काफ़ी है, अन यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम, कि वो अपने मुस्लिम भाई के क्या करे, हक़ीर जाने, तहक़ीर जाने। आज देखिएगा मुसलमान क्या होते हैं, बहुत सारे मुसलमान पढ़ लेते हैं और दूसरे मुसलमान होते हैं उसको क्या करते हैं, हक़ीर समझते हैं, बोलते हैं ये तो गरीब मुसलमान है, बेवकूफ़ कौम है, ये कुछ समझती नहीं है, और इसके साथ जुल्म होता है तो होना चाहिए, ये ऐसे ही इसी के लायक, ठीक है। तो ये बोलते हैं, तो ये एक तरह से उसकी इंसल्ट करता है, उसको हक़ीर समझता है, जो कि हराम है। वला तहासदु, और हसद ना करो, वला तनाजशु, झगड़ा ना करो, वला तबागज़ु, और एक दूसरे से बुग़्ज़ ना करो, वला तदाबरु, एक दूसरे से पुश्त ना फेरो, पीठ ना फेरो, वला यबी बाज़ुकुम अला बैइ बाज़िन, और तुम में से कोई शख्स किसी के बेचने पर क्या ना करे, ना बेचे। यानी कोई चीज़ बेच रहा है और कोई उसके दाम बढ़ा करके कोई फिर लेना चाह रहा, तो ऐसा ना करो। वकुनु इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदे भाई भी बन जाओ। वला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, तुम में से कोई शख्स उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न, मोमिन जो है दूसरे मोमिन के लिए किसकी तरह, इमारत की तरह, जो इसका हिस्सा बाज़ को क्या पकड़ के रखता है। कल जसद, और जिस्म की तरह, जश्तका मिन्हु उज़्वुन तदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। देखिए ये हदीस है, वो गुजर चुका है। वक़द तजल्ला हाज़ल इख़ा व तआवुन अल इस्लामी फ़ी अरवा मज़ाहिरिही फ़ी मुख़्तलिफ़ फ़तरात तारीख़ अल इस्लामी। अब क्या भरा, इसका प्रैक्टिकल बता रहा है कि ये जो अब भाई भाई कह रहे, भाईचारा और बाहमी इमदाद, एक दूसरे की मदद करना, ये करते रहे, मतलब कह रहे हैं, तो ये कहाँ दिखा गया, यानी मुसलमानों ने कभी किया है कि नहीं, न सिर्फ ये ऐसी ही हवा है। तो बता रहा है कि नहीं, मुसलमानों ने इसको अमली तौर पर किया है। और अब देखिए, वक़द तजल्ला हाज़ल इख़ा, और ज़ाहिर हुआ, ठीक है, मुशादा किया, मुशादा हुआ, देखा, ज़ाहिर हुआ, ये भाईचारगी व ताउनुल इस्लामी, इस्लामी ताउन, इस्लामी बाहमी इमदाद, फ़ी अरवाई मज़ाहिरिहिम, अपने सबसे बेहतरीन शक्ल में, ठीक है। कब? फ़ी मुख्तलिफ़ फ़तरात तारीख़ इस्लामी, इस्लामी तारीख़ के मुख्तलिफ़ दौर में, मुख्तलिफ़ ज़मानों में, ठीक है। अब देखेंगे जो ये इस्लामी जो उख़्वत है, भाईचारगी है, वो मुसलमानों ने इसको कायम नहीं किया, बल्कि अमली तौर पर ये उन्होंने उसका मुज़ाहरा किया हर दौर में, लगभग तारीख़ के। अब देखिएगा सहाबा के दौर में, उसके बाद के दौर में, खलीफा के दौर में, ठीक है, बहुत क्या कहते हैं अदौर में मिल जाएंगे। फ़क़द क़ामल मुस्लिमून फ़ी शर्क़ लिनुसरतिल मुस्लिमीन फ़िल ग़र्ब,
मशरिक़ के मुसलमान, मशरिक़ माने वही मशरिक़ में बसने वाले मुसलमान खड़े हुए लिनुसरत मुस्लिमीन फ़िल ग़र्ब, मग़रिब में मुसलमान के लिए, यानी जो मशरिक़ के मुसलमान हैं वो मग़रिब में मौजूद मुसलमानों की मदद के लिए खड़े हुए। कमा कामल अखुल अरबी लिनज़दतिल अखिल अजमी, जैसे कि खड़े हुए अरबी भाई अजमी भाई की मदद के लिए। वल अखुल अजमी लिनुसरतिल अखिल अरबी, और अजमी भाई खड़े हुए अरबी भाई की नुसरत के लिए, मदद के लिए। व तजल्ला हाज़ल इख़ा व ताउन व तकातुफ़ लदा कुल्ल मिहना, और ये भाईचारगी, ये ताउन और ये तकातुफ़ माने एक दूसरे का कंधा मिलाना, सहारा बनना। लदा कुल्ले मिहना, हर इब्तिला व आजमाइश के वक्त, हर परेशानी के वक्त जो है ये भाईचारगी और ये क्या कहते हैं ताउन तकातुफ़ जो है ये दिखा गया, ज़ाहिर हुआ। और फ़िक्ल कारिसतन व असतिन, और हर आफत के वक्त, मुसीबत के वक्त और अलमे के वक्त। फ़खरजत मिनहुल उम्मत मुंतसिरतन, तो मुसलमान यानी उम्मत जो है उससे निकली गालिब होकर। हर दौर में देखिएगा जो दूसरे कौम जो है क्या क्या ये जुल्म कर रहे थे, तो मुसलमान जो है मुत्तहिद तौर पर उसको रोकने के लिए आए और वो गालिब रहे। मिसाल के तौर पर वहाँ इसको देखिए, जो तातारी कौम थी, मुसलमान को जो काटे मारे जा रहे थे, मुसलमान को काट रहे थे, फिर मुसलमान क्या किए, एक जगह जो है जमा हुए और उसको शिकस्त दी। ठीक है, इसी तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसकी बहुत सारी मिसाल है। अच्छा, अब देखिए, फ़मिन हुनाक अमलत अलक़ुव्वा अलमुआदिया लिल-इस्लामी वल मुस्लिमीन, यहीं से यानी यही चीज़ देखकर, यानी देखा कि मुसलमान यार मुत्तहिद नज़र आते हैं, कुछ भी होता है सब जो है उसके लिए खड़े हो जाते हैं, मुसीबत के वक्त खड़े होते हैं, जब मदद की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त खड़े होते हैं, तो कुछ क्यों ना ऐसा किया जाए कि मुसलमान को बांट दिया जाए। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे मुसलमान को इत्तेहाद की सबसे जो आला मिसाल है, आला मतलब मिसाल जो है आप देख सकते हैं कब, मतलब खिलाफत में। देखिए, मतलब एक खलीफा यानी पूरे दुनिया के एक आधे हिस्से पर या एक चौथाई पर हुकूमत कर रहे हैं। देखिए, मतलब तुर्की खिलाफत को देखिए, कितनी बड़ी खिलाफत, यानी इम्पॉसिबल लग रहा है इसे खिलाफत, मतलब एक आदमी जो है इतने बड़े रकबे, दुनिया के इतने बड़े रकबे पर हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इत्तिहाद की वजह से है। जब मगरिब ने देखा, यानी जब यूरोप और अंग्रेज़ ने देखा कि मुसलमान जो है ये मतलब एक परचम के तले नज़र आते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जो है बांट के रखा जाएगा, तभी जो हम फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको कमज़ोर कर सकते हैं। चुनांचे उन लोगों ने मुसलमानों के दरमियान फूट डाली और सबको जो है कौमियत और क्या कहते हैं जिनसियत पर बांट दिया। फ़मिन हुना का, यहीं से अमिलत अलक़ुव्वा अलमुआदिया लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन, अलक़ुव्वा अलमुआदिया माने दुश्मनाना ताकतें, इस्लाम और मुसलमानों के जो मुआनदाना या दुश्मनाना जो ताकतें हैं उन्होंने काम किया। किसके लिए? लिइज़आफ़ रूहिल इख़ाई वल वहदतिल इस्लामिया, इस्लामी इत्तिहाद और भाईचारगी के जज्बे को कमज़ोर करने के लिए। रूह माने जज्बा, ठीक है, वो जो आतिफ़तुन जो होता है वही, व स्पिरिट भी बोलते हैं उसको। व अहदसत निज़ाआतिन व इख्तिलाफ़ातिन बैनल मुस्लिमीन अला असासिल लुग़ा वल क़ौमिय्या वल जिन्सिय्या वल लौन वल वतनिय्या, और पैदा किया, क्रिएट किया क्या, निज़ाआतिन मतलब झगड़े, इख्तिलाफ़ात मुसलमानों के दरमियान। ठीक है, कौन? यही इस्लाम दुश्मन ताकतें। अला असासिल लुग़ा, किस बुनियाद पर? ज़बान की बुनियाद पर। वल क़ौमिय्या, कौमियत की बुनियाद पर। वल जिन्सिय्या, और नेशनलिटी, जिनसियत की जिनसिया का मतलब है वही जिन्स की बुनियाद पर। वल लौन, और रंग की बुनियाद पर। वल वतनिया, कौमियत की बुनियाद पर या मुल्क की बुनियाद पर। वल मज़ाहिब फ़िक़हिया, और मसलकी क्या कहते हैं मसलकी ये फ़िक़ही मसलक की बुनियाद पर। हत्ता बदअतिल हुकूमतुल इस्लामिया तख़जलु फ़ी इज़हारि इंतिमाइहा इलल इस्लाम, यहाँ तक कि जो इस्लामी हुकूमत से, जो मुस्लिम हुकूमत से
मुस्लिम सरकारें हैं वो शर्म करने लगी, शर्माने लगी फ़ी इजहार इंतिमाइहा इलल इस्लाम, अपने निस्बत को इजहार करने में, ज़ाहिर करने में इस्लाम की तरफ, यानी इस्लाम से निस्बत ज़ाहिर करने में सरकारें क्या करने लगी, शर्माने लगी। व इक़ामत रवाबित, और रिश्तों को कायम करने में शर्माने लगी, अला हाज़ल असास, इस बुनियाद पर। यानी आप देखेंगे कि मुसलमानों को जब कौमियत पर, जिनसियत पर जो बांट दिया, तो सरकारें भी क्या होती है, अब शर्माने लगी। ये नहीं बोलते कि ये इस्लामी हुकूमत है, बोलते कि नहीं हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क नहीं है। फिर क्या बोलता है, कहते जमहूरी मुल्क, सेकुलर मुल्क। ठीक है, मतलब इतने इन लोगों के अंदर एक तरह से क्या पैदा कर दिया, एहसास से कमतरी पैदा कर दिया कि मुसलमान जो है मुस्लिम हुकूमत कहने से डरते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फ़इन्न अल-अवज़ा अल-मअसविय्या अल्लती यईशुहा अल-मुस्लिमून फ़ी मुख्तलिफ़ अनहाइल आलम, कहते फ़इन्न अल-अवज़ा अल-मअसविय्या, जो क्या अलमनाक, ठीक है, या जो क्या कहते अफसोसनाक हालत है, अल्लती यईशुहा अल-मुस्लिमून, जिसमें जी रहे हैं मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में, यततल्लब तज़ामुन अल-इस्लामी, वो मुतालबा करता है इस्लामी इत्तिहाद का, लिलखुरूज मिनल मशाकिल वल मआज़िक़, मुश्किलात व परेशानियों और तंगियों से निकलने के लिए, वली वज़अ हद्दिन लिल इअ्तिदाई, और रोकने के लिए, हद मने वही हद मतलब लिल इअ्तिदाई, और ज़्यादती को रोकने के लिए, वल महाना, और ज़िल्लत को रोकने के लिए, अल्लती तुआनी मिनहल उम्मा, जिससे उम्मत मुस्लिमा दो चार है। वलिमा ला यस्ततिउल मुस्लिमून हुकूमातन व शुऊबन नुसरतल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ईजादल इख्वा अल इस्लामिया वल वहदतल इस्लामिया व तअज़ीज़हा, और क्यों मुसलमान जो है और सरकारी सतह पर, अवामी सतह पर नहीं कर सकते हैं इस्लाम की मदद, मुसलमानों की मदद, और क्या कहते हैं इस्लामी भाईचारगी ईजाद यानी पैदा क्यों नहीं कर सकते हैं, और इस्लामी इत्तेहाद क्यों पैदा नहीं कर सकते हैं, व तअज़ीज़हा, और उसको मुस्तहकम क्यों नहीं कर सकते हैं, कमा तफ़अलुल उम्मम अल उख़रा, जैसे कि दूसरी उम्मतें करती हैं, यहूद, नसारा, हिंदू। ठीक है, ये है। चलिए इसमें एक चीज़ थोड़ा सा लग रहा है, ये सेंटेंस हालांकि ये ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है। फ़इन्नल अवज़ा अल-मअसविय्या अल्लती यईशुहा अल-मुस्लिमून फ़ी मुख्तलिफ़ अनहाइल आलम यततल्लब अत-तज़ामुन, एक्चुअली यहाँ ततल्लब होना चाहिए, क्यों, इसलिए कि अल-अवज़ा अल-मअसविय्या ये फ़ाइल बन रहा है। ठीक है, और गैर ज़वील कुल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, तो ये ततल्लब होना चाहिए, या फ़इन्नल वज़अ अल-मअसवी, अगर ये वाहिद आता तो ये सही रहता। ठीक है, तो ये एक तरह से मिस्टेक हो गया। अच्छा, इन्नल मौक़िफ़ अल-मुवह्हद इज़ा क़ज़ाए अल-मुस्लिमीन फ़ी अय्यि मकानिन, करा कि जो मुत्तहिदा मौक़िफ़ है मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक़ से, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी हो, किसी जगह के मुसलमान हो, तो मुसलमानों के जो मसाइल के ताल्लुक़ से जो मुत्तहिद मौक़िफ़ है, सयकून लहू तासीरुन जौहरीयुन, उसकी जो है एक जौहरी ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा, असर पड़ेगा, फ़ी सियासतिल आलम, दुनिया की सियासत में। ठीक है, आलमी सियासत में, वला युमकिनु कुल्लु ज़ालिका, और ये सब के सब मुमकिन हो सकता है, किसके ज़रिए, ला मुमकिन नहीं हो सकता मगर बिल वहदा वल उख़्वतिल इस्लामिया, इस्लामी इत्तिहाद और इस्लामी भाईचारगी के ज़रिए, बाईदन जो दूर हो, अनिल इख्तिलाफ़ात अल फ़ियाविया वल मज़हबिया, जो मसलकी और गुरोही इख्तिलाफ़ से दूर हो, वल इंतिमात अल फ़िक्रिया, और जो फ़िक्री निस्बतों से दूर हो। समझ गए, फ़िक्री जो सोच होते हैं, जैसे कि कोई सेकुलर है, ठीक है, कोई लिबरल बन जाते हैं, तो ये सब जो है जब तक नहीं दूर होगा, कोई बोल जाता है कि मॉडर्न के सोच के हैं, ये तो मौलवियाना सोच है, यानी इन सब चीज़ों से जब तक दूर होकर, जब तक जो है मुसलमानों के अंदर इस्लामी उख़्वत और इस्लामी इत्तिहाद
نہیں آئے گا تب تک جو مسلمانوں کا عالمی سیاست میں کوئی اہم امپیکٹ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اثر نہیں ہے. جب وہ کچھ کہتے ہیں تو اس کو عالمی طور پر محسوس نہیں کیا جاتا ہے یا اس کا خاص اثر نہیں دکھتا ہے. اب دیکھیے اتنے مسلمان کنٹریز ہیں، اتنے مسلمان ہیں دنیا میں، اور غزہ کو جو ہے گاجر اور مولی کی طرح کیا کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے شکار کر رہے ہیں، مطلب کھلی آزادی کے ساتھ. لیکن مسلمان کیا ہے، روک نہیں پا رہے ہیں. یہی پہلے کے مسلمان ہوتے تو کب کر روک چکے ہوتے ہیں. تو چلیے ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ پورا مضمون جو ہے ایک ہی ویڈیو میں آ جائے، اس لیے تو اس پر اختتام کرتے ہیں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مع السلامہ، الی اللقاء.